श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः। अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रिलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभो निगमाद्युक्तमानैर्वेद्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुद्धिजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रे न तंत्रे न च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धेस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्रमणादिनाथान् जपामि नित्यं श्रमणादिनाथान् भजामि नित्यं श्रीरमणादिनाथान् स्मरामि नित्यं श्रीरमणादिनाथान्। श्रीरमणप्रियपौत्राय आचार्यकुलदीपकाय गीतसङ्गीतसागराय श्रीद्वारकेशाय नमो नमः। फेसबुकना माध्यमथी एकादशी सत्संगमां जोड़ायेला सर्वे परम भाग्यवान वैष्णवजनों आपड़ा एकादशीना सत्संगना क्रममां श्री वल्लभनी कृपाथी आपणे घणा विषयों ने स्पर्श कर्यो। श्री वल्लभनी वाणी ने समझवानो प्रयास कर्यो अने ए सत्संग आपणो अखंड अविरत चाले छे। ऑनलाइन माध्यम थी लॉकडाउनना समय में पण तो खरेखर केवल ने केवल श्री महाप्रभुजीनी अनेरी एक कृपा ज आपणा उपर छे के जेथी आ सत्संगना क्रम ने आपणे आ कन्टिन्यूटी ने जाळवी शकीए छीए। तो खूब ज आनंदनो विषय छे। आजे आपणे बहु ज सुंदर विषय आजना सत्संग में लेशुं अने मने लागे छे के आवती एकादशी में पण आज विषय कंटिन्यू थशे। जेम आप सौ ने ख्याल ज छे के आजनो आपणो विषय ए वृत्रासुर चतुश्लोकी। श्रीमद् भागवतना छठा स्कंद 11मा अध्याय में ज्यारे इंद्र अने वृत्रासुरनो युद्ध चाले छे ए समये जे स्तुति वृत्रासुर द्वारा थाय छे ए चतुश्लोकी वृत्रासुर चतुश्लोकीना नामे प्रसिद्ध छे। अने श्री आचार्य चरण, श्री प्रभुचरण, श्री हरिराय चरण आदि आ चतुश्लोकी पर सुंदर विवृत्तिओ प्रगट करी छे, विवेचन प्रगट कर्युं छे। अने कई रीते आ वृत्रासुर चतुश्लोकी में 4 पुरुषार्थों निरूपण करे छे ए आपे बताव्युं छे। मनुष्य हृदय में असंख्य कामनाओं होय छे। ए कामनाओनी पूर्ति माटे जे प्रयत्न करे छे ए प्रयत्न ने पुरुषार्थ कहेवामां आवे छे। कामनाओं तो असंख्य है पण एने शास्त्रोए 4 विभाग में वर्गीकृत करी छे। धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष। कोई भी कार्य तमे करो एनो उद्देश्य शुं छे, एनी पाछळनो तमारो भाव शुं छे एना उपरथी नक्की थाय के ए तमारो धर्म पुरुषार्थ छे, अर्थ पुरुषार्थ छे, काम पुरुषार्थ है कि मोक्ष पुरुषार्थ। फेस वेल्यू पर घणी वखत आपने लगे कि धर्म थातो होय पण एनी पाछळनो उद्देश्य कोई कामनानी पूर्ति, कोई अर्थ माटे ज्यारे ई करातुं होय तो एनी गणना धर्म पुरुषार्थ में नहीं थाय, एनी गणना अर्थ पुरुषार्थ में के काम पुरुषार्थ में थशे। फॉर एग्जाम्पल के कोई धार्मिक कार्य फेस वेल्यू पर तमे कोईने करता जोवो पण ए करीने एना मन में एवुं होय के मारो आ कई अर्थ सरी जाए
મારી કોઈ કામના પૂરી થઈ જાય, તો પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આપણા જોવામાં તો એ ધર્મ જ લાગશે, પણ શાસ્ત્રો એની ગણના અર્થ પુરુષાર્થમાં કરશે. કેમ કે આખરે એ કાર્ય કરવા પાછળનો ભાવ શું છે એનાથી એ નક્કી થશે કે આ ધર્મ છે, અર્થ છે કે કામ છે. તો આ પુરુષાર્થો 4 પુરુષાર્થો કહ્યા છે વર્ગીકરણ કરીને. વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં આપણે એ બી જોઈ શકીએ કે પ્રભુનો અનુગ્રહ, કેમ કે 6ઠ સ્કંદ છે, પોષણ લીલા છે, તો પ્રભુનો અનુગ્રહ ક્યારે કેવી રીતે કોની ઉપર વરસે એની કોઈ એક સિસ્ટમ તમે નથી બનાવી શકતા, એને તમે બાંધી નથી શકતા. પ્રભુની કૃપા વરસાવવાની પ્રભુની લીલા અનેરી છે. એટલે અહીં તમે જોઈ શકો કે અસુર હોવા છતાં પણ વૃત્રાસુર ઇન્દ્રને ઉપદેશ આપે છે યુદ્ધ કરતા કે તું મરવાથી શું કામ બીવે છે, તારું શત્રુતા કે મારું સામર્થ્ય, આ યુદ્ધ, આ બધું તો પ્રભુની લીલા છે. તો આનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રભુને ક્યારે કોના ઉપર કેવી રીતે અનુગ્રહ કરવો છે એ આપણી ટૂંકી બુદ્ધિથી કે આપણા બુદ્ધિની એક નાની ફ્રેમમાં આપણે એને બાંધી નથી શકતા. પ્રભુની બ્રહ્મતાને આપણે સમજી નથી શકતા. તો એવી અનેરી લીલા પ્રભુની હોય છે. ખૂબ જ સુંદર એક અસુર જે છે એના મુખે જે ભાવો ભક્તિના તમે આ ગ્રંથમાં જોશો, આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં જોશો, તો ખ્યાલ આવશે કે ભક્તિનો એ બીજ, એ અંકુર તો પ્રભુ કૃપાથી ક્યાંય પણ ખીલી શકે. આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી જેમણે ભાગવતજીનું અધ્યયન કર્યું હોય એમને ખ્યાલ જ હશે કે વિશ્વરૂપના શીશ ઇન્દ્રએ કાપ્યા અને એમના પિતા ત્વષ્ટાએ શત્રુતાને લીધે એ પુત્રનો વેર વારવા માટે એને મંત્ર દ્વારા વૃત્રાસુરને પ્રગટ કર્યો, ઇન્દ્રને મારવા માટે. અને વૃત્રાસુરથી બધા દેવતાઓ હારવા લાગ્યા. ત્યારે પ્રભુની પ્રેરણાથી દધીચી ઋષિ પાસે જઈ દેવતાઓએ હેલ્પ માગી, મદદ માગી. દધીચી ઋષિએ પોતાનું દેહ આ કાર્ય માટે આપ્યું અને એનાથી વજ્ર નું અસ્ત્ર તૈયાર થયું કે જે વૃત્રાસુરને મારી શકે. અને ઇન્દ્ર એ વજ્ર સાથે વૃત્રાસુર સાથે યુદ્ધ કરે છે. અને એ યુદ્ધ દરમિયાન એની ભાવનાને જોઈને ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય છે અને ભગવાનની જ્યાં એ સ્તુતિ કરે છે એ સ્તુતિ આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી છે. ખૂબ જ સુંદર. ઇન્દ્રને વૃત્રાસુર આ સ્તુતિ પહેલાં બહુ સુંદર એક વાત કરે છે કે ત્રૈવર્ગિકાયા સવિઘાતમસ્મદ પતિર્વિધતે પુરુષસ્ય શક્ર, કે નિશ્ચિત જ એ ભગવાનની કૃપા છે અને જે ભગવાનની કૃપા જેના ઉપર હોય ને એના ત્રિવર્ગનો પ્રભુ વિઘાત કરે છે. ત્રિવર્ગ એટલે કે ધર્મ, અર્થ અને કામ પુરુષાર્થને પ્રભુ નિષ્ફળ કરે છે. એ ભક્તો ઉપર પ્રભુની કૃપા છે. આ સુંદર વાત કરી અને વૃત્રાસુર સામે જ્યારે પ્રભુ પ્રગટ થાય છે ત્યારે વૃત્રાસુર હાથ જોડી અને સ્તુતિ કરે છે. અહમ હરે તવ પાદૈકમૂલમ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય મનસ્મરેતા સુપતેર ગુણાસ્તે ગણિત વાક કર્મ કરોતુ કાય. આ ચતુશ્લોકીના સુંદર ભાવોને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આપની વિવૃત્તિમાં ઉજાગર કરે છે. આના ઉપર પુષ્ટિ માર્ગે હરેર દાસ્યમ ધર્મ અર્થો હરિરેવહિ કામો હરિદિદૃક્ષૈવ મોક્ષો કૃષ્ણસ્ય ચેત ધ્રુવમ. એ શ્રી વલ્લભના કારિકા પ્રાપ્ત થાય છે કે ચતુર પુરુષાર્થો જે વૈષ્ણવી પુરુષાર્થો કહ્યા છે એ અહીં બતાવવામાં આવ્યા છે. અહીં એક પ્રશ્ન શ્રી ગુસાઈજી ટીકામાં પાડે છે
કે અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય. વૃત્રાસુરે મોક્ષ ના માગતા દાસ્ય કેમ માગ્યું? કેમ કે મોક્ષથી પ્રાણી માત્રની એવી કામના હોય કે એના દુઃખોનો સમૂલ નાશ થાય, અને દુઃખોનો નાશ તો મોક્ષથી જ થઈ શકે. તો એ મોક્ષ ના માગી અને અહીં દાસ્ય કેમ માગ્યું? બહુ સુંદર સમજાવે છે વૃત્રનો ભાવ કે જે આપના દાસ છે એના તો ત્રિવિધ દુઃખો સ્વતઃ હરાય છે. અહમ હરે, જો અહીં હરિ કીધું, હરિ સર્વ દુઃખ હરતા, પોતાના ભક્તોના ત્રિવિધ દુઃખનું જે હરણ કરી લે છે, એટલે કે આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિ દૈવિક, આ ત્રણેય પ્રકારના જે દુઃખો છે. વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં એનું વિવેચન કરવામાં ધૈર્યમાં આવે છે કે દેહથી ઉત્પન્ન થતા જે દુઃખો છે એ આધિ ભૌતિક છે. ઇન્દ્રિયથી, મનથી, કામ આદિથી ઉત્પન્ન થતા જે દુઃખો છે એ આધ્યાત્મિક છે. અને ભગવાન માટે જે દુઃખ થાય છે એ આધિ દૈવિક છે. તો જે હરિ છે એ સ્વતઃનો મતલબ અહીંયા જાણજો, હું ભાર એટલે દઉં છું કે કોઈ પણ પ્રાર્થના વગર કે કોઈ પણ સાધન વગર હરિ એટલા માટે અહીં કીધા અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ, કે સ્વતઃ પોતાના દાસના ત્રિવિધ દુઃખોનું હરણ કરે છે. તો વૃત્રાસુર કહે છે કે એ તો દાસત્વમાં જ દુઃખનું હરણ તો આપ સ્વતઃ કરી લ્યો છો, તો મોક્ષની મારે શું કામના હોય? ગુસાઈજી બહુ સુંદર એ ભાવ બતાવતા આગળ સમજાવે છે કે મોક્ષ જ્ઞાનથી સિદ્ધ થાય, અને જ્ઞાન તો ભગવાનના અલૌકિક જે 6 ધર્મો છે એમાંનો એક ધર્મ છે. તો એ ધર્મનો આશ્રય કરવા કરતાં ધર્મીનો આશ્રય કરવો વિશેષ યોગ્ય કહેવાય. એટલા માટે વૃત્રાસુરે દાસ્યની માગણી કરી, મોક્ષની માગણી ના કરી. અને ભક્તોને તો ક્યારેય એ મોક્ષ અપેક્ષિત જ નથી. એ આપણે કેટલા વાર્તા પ્રસંગોમાં, ગ્રંથોમાં, કીર્તનોમાં આપણે જોઈ જ શકીએ. તો બધા કરતાં દાસ્યની ઉત્તમતા અહીં દેખાડી. અને મોક્ષથી પણ જે દુઃખ નિવૃત્તિ થાય છે એ પણ આપની કૃપાથી જ થાય છે. પણ એ મોક્ષ મળ્યા છતાં પણ આપની કૃપાથી મારું દુઃખ દૂર ગયું અને હું સુખી થયો એવો ભાવ થવો દુર્લભ છે. શું કામ? કેમ કે મોક્ષમાં તો અભેદ સિદ્ધ થઈ જાય છે, લય થઈ જાય છે. તો પોતાનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી રહેતું, તો પછી એવો ભાવ થવાનો પણ કોઈ ત્યાં જગ્યા જ નથી, સંભાવના જ નથી. તો એટલા માટે અહીં વૃત્રાસુર અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય એ અહીં કરે છે. કદાચ ભગવાન એમ પૂછે કે દાસ્યની સિદ્ધિ તું કઈ રીતે કરીશ? તો વૃત્રાસુર તો કહે છે કે હું તો આપનો જ છું, દાસ્ય તો મારું સિદ્ધ જ છે, અને એટલે જ આપે મારા ત્રિવર્ગનો વિઘાત કર્યો છે. મારી આસુર અવસ્થામાં પણ આપે મારા ત્રિવર્ગનો વિઘાત કર્યો. એ જ સૂચવે છે કે હું આપનો છું, હું આપનો સહજ દાસ છું. તો દાસત્વ તો મારામાં હે પ્રભુ સહજ રીતે છે. એક બીજો પ્રશ્ન અહીં થાય કે દાસાનું દાસત્વ કેમ માગ્યું વૃત્રાસુરે? દાસનો હું દાસ થાઉં. અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય, કે હું આપના દાસનો દાસ થાઉં. ધોળમાં આપણે આવે ને કે દાસ કેરી દાસી મને જાણો હરી. જો દાસાનું દાસત્વથી વૃત્રનો ભાવ આચાર્યો દેખાડે છે કે ભગવાન પાસે સીધું દાસ્ય માગવામાં તો કંઈક દીનતા ઓછી પડે છે. અને દૈન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધનમ, એ વાતને મારા વાલા આપણે યાદ નથી રાખતા. એટલે આજે કેટલીક પ્રકારના જો દાસ ધર્મ પુષ્ટિ માર્ગે હરેર દાસ્ય ધર્મ, ભગવાનના દાસ હોવું એ જ પુષ્ટિ માર્ગનો ધર્મ પુરુષાર્થ છે. પણ એ ક્યારે દાસમાં દૈન્ય હોય,
દાસમાં સ્વામીની સેવાની તત્પરતા હોય, સ્વામીના સુખનો ભાવ સતત હોય. એમાં જો અહંકાર આવી જાય તો દાસ ધર્મ ભંગ થઈ જાય. આજે વિવિધ પ્રકારના અહંકાર લઈને આપણે ફરીએ. એટલા માટે તો દયારામભાઈ કેટલી સુંદર વાત ધોલમાં કહે છે કે આપ સ્વામી સદાય હું દાસ રે, નાતો નિભાવો. રૂચે આપને કરાવો એવી ટેહરે, અન્ય રખે ભાવો. કે હું તો સદાય આપનો દાસ છું. તો અહીં દાસના દાસ થવાનું માગવાનું કારણ એ કે સીધું દાસત્વ માગવામાં કદાચ અહંકાર વશ કોઈ ભક્તનો અપરાધ થઈ જાય એટલે એ પોતાનું દૈન્ય સૂચન કરે છે કે આપના દાસનો દાસ હું થાઉં, એવી કૃપા મારા ઉપર આપ, એવો અનુગ્રહ મારા ઉપર વરસાવો. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો મારા વાલા મહત્તામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયિષ્યતિ, એ દાસોની કૃપાથી જ ભગવાનની કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય. સીધી ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત બી થઈ જાય તો આપણી અંદર એ અહંકાર કે મદ આવવાની સંભાવના રહે. જે વૃત્રાસુરે પૂર્વજન્મમાં એ ભૂલ કરી લીધી હતી, એ ભૂલ પાછી રિપીટ ન કરે એટલા માટે વૃત્રાસુર સીધું દાસત્વ નથી માગતો, પણ દાસાનો દાસ કહે છે કે આપના દાસનો પણ હું દાસ થાઉં, એવી કૃપા મારા ઉપર આપ વિચારો. તો અહીં દૈન્યનું સૂચન કર્યું છે. કેમ કે આચાર્ય ચરણ આપ આજ્ઞા કરે કે નહીં સાધન સંપત્ત્યા હરિસ્તુષ્યતિ કસ્યચિત ભક્તાનામ દૈન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધનમ. દાસ માટે સૌથી મહત્વનું શું છે? સ્વામીનું સુખ, સ્વામીનો સંતોષ. તો આપણા જે સ્વામી છે એને શેનાથી સંતોષ થાય? આપ આજ્ઞા કરે છે કે નહીં સાધન સંપત્ત્યા. આપણી જે નેરો માઇન્ડેડનેસ છે ને, આપણી જે ટૂંકી બુદ્ધિની ફ્રેમ છે ને, આપણે એમ વિચારીએ કે વધારે સાધન સંપત્તિ સેવામાં લગાડશું, વધારે સામગ્રી અરોગાવશું, વધારે કરશું તો પ્રભુને સંતોષ થશે. આચાર્ય ચરણ કહે છે કે નહીં, સાધન સંપત્તિથી પ્રભુને ક્યારેય સંતોષ નથી થતો. ભક્તાનામ દૈન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધનમ, કે ભક્તોનું દૈન્ય જ એકમાત્ર એવો પદાર્થ છે કે જેનાથી હરિને સંતોષ થાય છે. તો અહીં વૃત્રાસુર એ દીનતા સૂચવે છે દાસાનું દાસત્વ કહીને. હવે કદાચ એને એમ કહેવામાં આવે કે મોક્ષનો તો તારો અધિકાર નથી, કેમ કે તે ત્રિવર્ગ કહીને જ એ વાત કહી, એટલે ધર્મ અર્થ કામની જ તે વાત કરી, મોક્ષ તો કહ્યું નથી એટલે મોક્ષનો અધિકાર નથી. તો અહીં તવ પદથી એ મોક્ષાધિકાર બતાવે છે. ગુસાઈજી બહુ સુંદર વાત સમજાવે છે કે અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ, એનાથી તવ પાદૈક મૂલમ દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મ ભૂયા. અહીંયાથી આ ટૂંકમાં વૃત્રાસુર એ ચારેય પુરુષાર્થમાં પોતાનો અધિકાર બતાવે છે. જેવી રીતે ગોપીજનોએ મોક્ષને તુચ્છ ગણી અને કહ્યું કે વિક્ષાલકા વ્રત મુખમ તવ કુંડલશ્રી, એ પ્રણય ગીતમાં કે આપના મુખારવિંદની સામે તો બધું જ ફીકું છે, નિત્ય નિરખીએ નટવર રૂપ રે, હોશ હૈયામાંથી રે. પ્રભુના દર્શન સામે તો એ મોક્ષ સાવ ફીકું છે. અક્ષણવતામ ફલમિદમ ન પરમ વિદામહ. વેણુગીતમાં ગોપીજનો કહે છે કે મોક્ષથી પણ એ અધિક છે. અને એની સુબોધનીજીમાં કારિકામાં આચાર્ય ચરણ બહુ સુંદર વાત કરે છે કે અહીં અક્ષણવતામની જગ્યાએ ઇન્દ્રિયવતામ, કે આ ઇન્દ્રિયોની તો સાર્થકતા એમાં જ છે કે એ ભગવદ રસનો અનુભવ કરે, એમાં જ આ ઇન્દ્રિયોની. એટલે કહ્યું કે આંખોવાળાનું તો એ જ ફલ છે કે આ કોટી કંદર્પ લાવણ્ય એવા સ્વરૂપના દર્શન કરે. આચાર્ય ચરણ કહે છે કે મોક્ષ કેવું છે? કે મોક્ષ તો એવું છે કે કોઈ દેખતા વ્યક્તિને અંધારા કૂવામાં નાખી દેવો.
સાવ અંધકાર હોય તો એ દેખતો હોય એ પણ શું કામનું, એ વ્યર્થ જાય, એની આંખોનો કોઈ ઉપયોગ જ ના રહે. આજે કોઈ દેખતો વ્યક્તિ હોય એને ઘોર અંધકારમાં તમે રાખી દો તો એની આંખું હોય કે ના હોય એનાથી કોઈ મતલબ જ નથી રહેતો. એટલે એક વાત સમજો કે આ ઇન્દ્રિયોની સાર્થકતા તો એમાં જ છે કે એ પ્રભુની સેવામાં લાગે, એ પ્રભુના એ અલૌકિક રસનું પાન કરે. આ આંખો દ્વારા આપણે ભગવાનના એ દર્શન, કોટિકંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરીએ. ગોપીજનો કહે છે કે આંખોવાળાનું તો એ જ ફલ છે, અક્ષણવતામ ફલમિદમ ન પરમ વિદામહ. તો એ ભજનાનંદનો અનુભવમાં જ ઇન્દ્રિયોની સાર્થકતા છે. એટલે સુબોધનીજીમાં દર્શન, સ્પર્શ, આલિંગન આદિ દ્વારા પ્રભુના એ અલૌકિક રસને ગ્રહણ કરવું, એમાં જ ભક્તિ માર્ગીઓની સાર્થકતા છે. એને ક્યારેય મોક્ષની કામના રહેતી નથી. તો આવી રીતે મોક્ષો કૃષ્ણસ્ય ચેત ધ્રુવમ, મોક્ષનો અધિકાર વૃત્રાસુર બતાવે છે. અને આપનું દાસ્ય તો મોક્ષથી પણ અધિક છે. ગોપીજનોએ પ્રણય ગીતમાં એ જ વાત કરી છે સુંદર રીતે કે વિક્ષ્યાલકા વ્રત મુખમ તવ કુંડલ શ્રી ગંડ સ્થલાધર સુદમ હસિતાવલોકમ. કેટલી સુંદર વાત કરી છે. કેમ કે ભગવાન ત્યાં બતાવે છે કે તમે ઘરે જઈને પતિની સેવા નહીં કરો તો તમને મોક્ષ પ્રાપ્તિ નહીં થાય. તો ગોપીજનો કહે છે મોક્ષ કોને જોઈએ છે? ખરેખર લોકમાં 3 જ પુરુષાર્થ છે આપ કહે છે, અને ધર્મ, અર્થ, કામ અને 4 પ્રકારના મોક્ષ. એ તો આપના મુખારવિંદના દર્શન થાય એની સામે બધું તુચ્છ છે. વિક્ષ્યા અલકાવૃત મુખમ, 6ઠા આખ્યાનમાં આવે છે અલક મુખ ખુર રજ લાગી તે કમલ ભ્રમર વિશેખેજી, કે જ્યારે ગૌચારણ કરીને પ્રભુ ફરી પાછા આપ ગોકુલમાં પધારે છે અને મુખારવિંદ ઉપર ગાયોની જે ગોરજ છે, ખુરથી ઉડેલી જે રજ છે એ રજ લાગેલી છે. અને આપની જે અલકો છે એ અલકો જાણે એવી લાગે છે કે કમલ ભ્રમર વિશેખેજી, કે જાણે મુખારવિંદ રૂપ કમલ ઉપર, મુખ કમલ પર એ રસને ગ્રહણ કરવા માટે ભ્રમરાઓ ફરતા હોય. તો એવી રીતે અહીં એમ સમજો કે ગોપીજનો કહે છે કે જે સારૂપ્ય છે, સારૂપ્ય એક પ્રકારની મુક્તિ છે. સુબોધનીજીમાં આચાર્ય ચરણ કહે છે કે સારૂપ્યમેવ પ્રાપ્તા ભક્તા ભ્રમરા. આ જે અલકો છે ને એ તો એ સારૂપ્ય પ્રાપ્ત કરેલા ભક્તો છે કે જે અલક થઈને પ્રભુના મુખ ઉપર લાગી ગયા છે અને ભગવાનના મુખ કમલમાંથી એ મકરંદનું પાન કરે છે. તવ કુંડલ શ્રી, સામીપ્ય કરીને એક મુક્તિ છે. તો કુંડલથી સમીપ શું હોય? તો ગોપીજનો કહે છે કે આ કુંડલ છે એ તો સામીપ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું છે ને એ ભક્તો છે. ગંડ સ્થલાધર સુધમ, સાલોક્ય મુક્તિ, કે એ લોકમાં સ્થાન દેવું. તો કહે છે કે આપના આ જે કપોલ છે ત્યાં અમને એ સ્થાન મળે, એ અધર આસપાસ સ્થાન મળે તો એ અધર રસનું સતત પાન કરી લઈએ. હસિતાવલોકમ, સાયુજ્યથી શું થશે? સાયુજ્યમાં તો કોઈ સુખ નથી, એમાં અસ્તિત્વ જ મટી જાય છે. તો સુખ શું પ્રાપ્ત થાય? અહીંયા તો અમારું સેવક તરીકે, દાસ તરીકે અસ્તિત્વ રહે, આપનું પણ સ્વામી તરીકે અસ્તિત્વ રહે, અને આપના સુંદર મુખારવિંદના હસિતાવલોકન, કે મોક્ષ થઈ જાય તો આપનું આ હાસ્યયુક્ત મુખારવિંદના દર્શનનો લાભ અમને કેમ પ્રાપ્ત થાય? તો ખરેખર તો આપના મુખ કમલના દર્શન કરવા એક દાસ તરીકે આ લાવો અમને પ્રાપ્ત થાય છે. આ તો દાસ્ય અમારું મોક્ષથી પણ ક્યાંય અધિક છે. તો અહીં વૃત્રાસુર આ રીતે ચારેયમાં પોતાનો અધિકાર બતાવે છે. એવી રીતે કામાધિકાર પણ બતાવે છે કે દાસાનું દાસ કહીને એ કામાધિકાર, કેમ કે
તવ પાદ મૂલમ. ગોપીજનો પણ પ્રણય ગીતમાં કહે છે કે અમે આપના ચરણના મૂલમાં આવ્યા છીએ, અમારા ઉપર કૃપા કરો. તો જે ચરણ મૂલને પ્રાપ્ત એવા દાસો છે એમની કૃપાથી આની અલૌકિક કામના પૂર્ણ થશે, એટલે દાસના દાસ કહ્યું. અને સુબોધનીજીમાં પણ શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે આ ભજનાનંદ રૂપી રસ એ તો સ્ત્રીઓમાં સારી રીતે સ્થિર થાય છે અને એના દ્વારા પુરુષોને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આપના ચરણ મૂલને પકડેલા જે દાસો છે એનો હું દાસ થાઉં, એ ગોપીજનોનું દાસત્વ માગી અને વૃત્રાસુર અહીં એ કામ પુરુષાર્થનો અધિકાર પોતાનો બતાવે છે. એવી રીતે દાસાનું દાસત્વથી અર્થાધિકાર. હવે આપણને એમ થાય કે ભવિતાસ્મિ ભૂય, અહીં ભવિષ્ય કહ્યું છે કે હું દાસનો દાસ થાઉં. તો આપણે એમ થાય કે અત્યારે કેમ નથી દાસ થઈ જતો? તો અહીં એનો ભાવ બતાવે છે કે કેમ કે અત્યારે ભક્ત તો હું છું પણ મારો દેહ આસુરી છે, અત્યારે હું અસુર દેહ સાથે છું, એટલે આ દેહ મારો પડશે પછી હું આપનો દાસ થાઈશ. તો અહીં એ દાસત્વની માગણી કરે છે. અને પ્રભુના દાસ થાવું ને મારા વાલા, એ બધા મોક્ષથી પણ કોઈ લોકવેદમાં એવું કોઈ આનાથી ઉત્તમ ફલ નથી. પ્રભુનું દાસત્વ પ્રાપ્ત થવું એનાથી વિશેષ કોઈ ફલ ક્યાંય કહેવામાં આવ્યું નથી. અને એ જ વાત એકાદશ સ્કંધમાં ઉદ્ધવજી આપ આજ્ઞા કરે કે ઉચ્છિષ્ટ ભોજીનો દાસા સ્તવ માયામ જયેમહી, કે જે આપના દાસ છે, આપના ઉચ્છિષ્ટથી જે પોતાનું બધું જીવન વ્યાપન કરે છે, એ તો માયાને આમ તરી જાય છે. અને આપણે ત્યાં પણ મારા વાલા દાસત્વથી આપણી શરૂઆત છે. સેવક દાસ, તો દાસનો તો એ ધર્મ છે. એટલે ધર્મ શું છે? તો વૃત્રાસુર કહે છે અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મ ભૂય મનઃ સ્મરેતામ સુપતેર ગુણાનામ. ગૃણિત વાક કર્મ કરો તું કાય. જો કાયા, વાણી અને મનથી ભગવાનના ભજન કરવું, ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનની સેવા કરવી, મન પ્રભુની લીલાઓમાં લાગી જવું, એ દાસનો ધર્મ છે કે એ મનસા વાચા કર્મણા સતત પ્રભુની સેવામાં, પ્રભુના ગુણગાનમાં તત્પર રહે, એ દાસત્વ છે. એ દાસત્વની બુદ્ધિ મારા વાલા આપણામાં સહજ જ્યારે થશે ને, ત્યારે એ પુષ્ટિનો એ સ્વાદ આપણે ચાખી શકશું. અમારા નિત્યલીલા પૂજ્ય શ્રી બળેતાજી દ્વારકેશલાલજી મહારાજ શ્રી આપના વચનામૃતમાં અવારનવાર આપે હંમેશા આજ્ઞા કરી કે આ માર્ગ સ્વામીપણાનો નથી, આ માર્ગ દાસપણાનો છે. દાસ હશે એને ફલ પ્રાપ્ત થશે. સ્વામી તો અહીં એક જ છે. સ્વામીપણું લઈને ફરશું તો મારા વાલા બધી. અને દાસનો તો ધર્મ જ એ છે કે પોતાના સ્વામીના સુખનો સતત વિચાર કરે, એની સેવામાં સતત તત્પર રહે. એ ધર્મને આપણે ભૂલી ગયા. એટલે આજે આપણે જોઈ શકીએ બ્રહ્મ સંબંધમાં શું છે, આપણે એ જ સંબંધને યાદ કરીએ છીએ ને, એ જ સ્મરણ આપણને કરાવવામાં આવે છે ગુરુદેવ દ્વારા કે હું આપનો દાસ છું, હું આપનો છું. અને દાસનો ધર્મ શું છે? યો યદંશ સતમ ભજે. દાસનો ધર્મ છે સ્વામીની સેવા કરવી, પ્રભુનું સુખ સાચવવું. ખરેખર મને આશ્ચર્ય થાય કે આજે જે એ દાસત્વ છે એ જ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલે દીક્ષાનું મહાત્મ્ય ભૂલી જઈએ, દીક્ષા શેના માટે છે એ ભૂલી જઈએ. હસવું પણ આવે, દુઃખ પણ થાય કે પેલા બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા લેવા આવે, ત્યાં દાસત્વથી જ આપણી શરૂઆત છે. આ તો આપણી મૂર્ખાઈ છે કે આપણે બધું કે મારો તો સખ્ય ભાવ છે, મારો તો આ ભાવ ને ફલાણો ભાવ. મારા વાલા એવી રીતે કાંઈ ભાવ આપણે લઈ નથી લેવાતા. એ તો ભાવનું દાન તો ભગવાન કરે, આપણે તો દાસ છીએ. અમે રાજના ખાસા ખવાસ રે, મુક્તિ મને ના આવે.
એ મોક્ષને દયારામભાઈ પણ કહે છે ને કે રીજે રાબડી થકી ગરી. દાસત્વ તો એ મોક્ષથી પણ ઉત્તમ છે. તો જ્યારે દાસ થયા છીએ તો દાસત્વ તરીકેનું આપણું વાણીથી તો એક વખત ત્યાં આપણે બોલી લઈએ છીએ, પણ મનમાં એ ભાવના અને આપણી ક્રિયામાં એ સેવા. મનસ્મરે તામ સુપતેર ગુણાસ્તે ગૃણિત વાક કર્મ કરો તું કાય. જો અહીં ધર્મ, એમાંથી જે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ, એ 4 પુરુષાર્થોમાંથી પ્રથમ ધર્મ પુરુષાર્થ કહે છે કે દાસનો ધર્મ શું છે? જે આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે, સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપતિ. જે સેવામાં સતત અને દાસમાં દૈન્ય હોય, અહંકાર ના હોય. મનોરથી થવાનો અહંકાર, સેવા કરવાનો અહંકાર, અપરસ પાડવાનો અહંકાર, વિશેષ કાંઈ પ્રભુની લાડ લડાવવાનો અહંકાર, કેટલા કેટલા અહંકાર આપણી અંદર આવી જાય છે. શેઠ હોવાનો અહંકાર. વૈષ્ણવતા જે દાસત્વ છે એ આપણામાં રહેતું નથી, એટલે કેટલી ઉપાધિ થાય મારા વાલા. જ્યાં દાસત્વ, જ્યાં દૈન્ય રહેવું જોઈએ, ત્યાં આ અહંકાર જગ્યા લઈ લઈએ એટલે દાસત્વનું બાષ્પીભવન થઈ જાય. પછી મોટા થવાનો, જો ઘણાઈને વધારે પડતાની બુદ્ધિ ના હોય વૈષ્ણવતાની, એટલે પછી પોતાનું લૌકિક અહંકાર લઈને જ્યારે સંપ્રદાયના કાર્યક્રમોમાં, સાંપ્રદાયિક સ્થાનોમાં આવે, એ લૌકિક અહંકાર સાથે આવે એટલે ત્યાં કાંઈ અલૌકિક રસ લેવાની તો વાત દૂર રહી, પણ સતત મનમાં ઓલું માનની અપેક્ષા હોય કે મને આ બોલાવે, મને ફલાણો બોલાવે, મને આ કરે, મને પેલું કરે, એમાં. અને એ જો એની માનની અપેક્ષા પૂરી ના થાય એટલે એ એને હર્ટ કરી રાખે. પછી ગમે એટલો મનોરથ સુંદર હોય, અલૌકિક મહાપ્રભુજીના વચનામૃત ચાલતા હોય, એ કાંઈ એનું નુકસાની જ છે. દાસત્વમાં જ ફાયદો છે મારા વાલા. ઓલા ખોટા ખીપા જેવા અહંકાર લઈને જાય તો એમાં નુકસાની જ થવાની છે, કાંઈ પ્રાપ્ત નથી થવાનું. એટલે દૈન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધન. દૈન્ય એટલે જો જે પાત્રમાં કંઈક ઝીલવું હોય ને, કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હોય ને, તો એ પાત્ર હંમેશા નીચું જ હોય, ઊંચું ના હોય. ઊંચું પાત્ર હોય તો એમાં કંઈ રસ કેમ ઠરે? પાત્ર નીચું હશે તો એમાં કંઈક રસ ઠલવાશે. તો દીનતા છે, દાસત્વ છે, એનાથી જ ફલ પ્રાપ્તિ થશે. અહીં આપણા લૌકિક બધા સ્ટેટસના અહંકાર લઈને જો આપણે ગુરુ સન્મુખ, પ્રભુ સન્મુખ જાશું, તો પછી એવો અહંકાર, સાધનના અહંકાર લઈને જાશું તો એ અહંકાર પ્રભુને રૂચશે નહીં, ખૂચશે. એટલે દાસાનું દાસ કહી અને અહીં એ દૈન્ય બતાવ્યું. અને એ દૈન્ય હશે તો જ પ્રભુની સેવામાં જ તત્પરતા રહેશે. એ દૈન્ય હશે, લૌકિક અહંકાર નિવૃત્ત થઈ ગયો હશે તો જ એનું ફોકસ બધું ભગવાનમાં હશે. બાકી લૌકિક અહંકાર સાથે જાશો તો એનું ફોકસ બધું એ જ હશે કે કોણ મને કેવી રીતે જોવે છે, કોણે મને બોલાવ્યો, કોણે મને જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા, મહારાજ શ્રી મારી સામે હૈસા કે નહીં, આજે મહારાજ શ્રી મેં આટલી સેવા કરી તોય મારી સામે હૈસા નહીં, મને બોલાવ્યો નહીં, મારું નામ ના બોલાણું, મેં આટલા લખાવ્યા મારું નામ કેમ ના બોલાણું. આ બધું એ અહંકારના ખેલ છે મારા વાલા. અને આ બધાને કારણે કેટલું પણ અલૌકિક વાતાવરણ હોય, અલૌકિક રસ હોય, પણ અધિકાર ના હોય. કેમ કે દૈન્ય નથી. દૈન્ય નથી એટલે પછી આ બધી ઉપાધિ થાય. તો એ વસ્તુને અહીં સમજવાની જરૂર છે કે પુષ્ટિ માર્ગે હરેર દાસ્ય ધર્મ. દાસ્ય ધર્મ આપણો છે અને દાસનો ધર્મ તો સ્વામીનું સુખ સાચવવું, સ્વામીની સેવામાં તત્પર રહેવું. બહુ સુંદર ગોકુલનાથજીનો પ્રસંગ છે, ચતુર્થલાલજીનો, કે જન્માષ્ટમી ગઈ, નન મહોત્સવનો આનંદ થયો, 10મીનો દિવસ આવ્યો અને શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ આપ પાછા મનોરથની તૈયારીમાં, ઉત્સવની, મહોત્સવની તૈયારીમાં લાગી ગયા. તો
કલ્યાણ ભટ્ટજીએ જોયું કે પ્રભુ કંઈક ઉત્સવની તૈયારીઓ કરે છે, એટલે કલ્યાણ ભટ્ટજીએ વિનંતી કરી કે જયરાજ કયો ઉત્સવ આવે છે, શેની તૈયારી થાય છે? આપણે તો કાલે જ નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો, પ્રભુનો જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ આપણે ધામધૂમથી ઉજવ્યો, તો આ શેની તૈયારી થાય છે? તો ગોકુલનાથજીએ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. ગોકુલનાથજીએ કહ્યું કે પ્રભુના પ્રાગટ્યના ઉત્સવની તૈયારી થાય છે. તો કલ્યાણ ભટ્ટજીને તો બહુ આશ્ચર્ય થયું કે અરે જયરાજ, આપણે ગઈકાલે તો નંદ મહોત્સવનો ઉત્સવ મનાવ્યો ને હવે તો પાછું 1 વર્ષ પછી જન્માષ્ટમી આવશે, આપ અત્યારથી તૈયારીમાં લાગી ગયા. ગોકુલનાથજીએ કહ્યું કે પ્રભુના પ્રાગટ્યની તૈયારીમાં તો 1 વર્ષ બી ઓછો પડે. મારા વાલા, આ તત્પરતા, પ્રભુના સુખ માટે, પ્રભુના ઉત્સવોને મનાવવામાં એટલી તત્પરતા, પ્રભુનું નામ લેવામાં એટલી તત્પરતા, પ્રભુનું સુખ સાચવવામાં, પ્રભુની સેવા કરવામાં એટલી તત્પરતા, એ દાસનો ધર્મ છે. તો મન, વૃત્રાસુર કહે છે કે મન મારું હંમેશા આપના પ્રાણપતિ એવા આપના ગુણોનું સ્મરણ કરે. મન સ્મરેતામ સુપતેર ગુણાનામ. પ્રાણપતિ એવા આપ પ્રભુ છો, મારું મન સતત આપના ગુણોનું સ્મરણ કરે, મારી વાણી સતત આપના ગુણોને ગાય, અને મારી કાયા એ આપની સેવામાં સતત તત્પર રહે. જો આ દાસનો ધર્મ છે, આ એક વૈષ્ણવનો ધર્મ પુરુષાર્થ છે. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ સ્વસ્ય અયમેવ ધર્મો હિ નાન્ય ક્વાપી કદાચ. આ સિવાય દાસનો બીજો કોઈ ધર્મ નથી. દાસનો તો ધર્મ જ એ છે, સેવકનો ધર્મ જ એ છે કે એ સ્વામીની સેવા કરી અને એની પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત કરે, સ્વામીનું સુખનો વિચાર કરે. આજે આપણા સુખનો વિચાર આપણે કરતા થઈ ગયા ને દાસ ધર્મ ત્યાં જ ભંગ થઈ ગયો. વાર્તા સાહિત્યમાં તમે જુઓ મારા વાલા કે પ્રભુ સુખ માટે કેટલે સુધી વૈષ્ણવો કયા લેવલ સુધી કઈ હદ સુધી વહી ગયા છે કે ના, પ્રભુનું સુખ સાચવવું. પદ્મનાભ દાસજીનો પ્રસંગ આવે, એથી વિશેષ આપણે દાસ ધર્મની કેવું આપણે જોઈ શકીએ ઉદાહરણ કે પેલો શેઠ લૂંટાઈ ગયો રસ્તામાં, મહાપ્રભુજીને બધા મુકામે આવ્યા, શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ ભોજનમાં બિરાજે છે ને પેલો રોતો રોતો બહાર આવ્યો કે શ્રી વલ્લભ ક્યાં છે, મારું તો બધું લૂંટાઈ ગયું છે ને આપ ભોજન કરે છે. આ સાંભળતા જ પદ્મનાભ દાસ એનો હાથ પકડીને એને સાઈડમાં લઈ ગયા કે શું છે તારે, અને પોતે પોતાનો ધર્મ ગીરવે રાખી અને એનું બધું ચૂક્યું. ત્યાં જો દાસ ધર્મની ઉત્કટતા જોવા મળે કે એમણે વિચાર્યું કે હું અહીંયા છું અને પ્રભુને જો ભોજનમાં શ્રી વલ્લભને શ્રમ પડે તો મારો દાસ ધર્મ જાય. તો એટલા સુખનો વિચાર મારા વાલા, એ દાસ ધર્મ છે. દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મે ભૂયા મનઃ સ્મરેતામ સુપતેર ગુણાનામ ગૃણિત વાક કર્મ મનસા વાચા કર્મણા. એનું ટ્યુનિંગ જરૂરી છે બધે મારા વાલા. જોજો, ટ્યુનિંગ તો બધે જરૂરી છે. દાસ તો આપણે બોલીએ કે અમે રાજના ખાસા ખવાસરે ગાઈ લઈએ કે હું વૈષ્ણવ, હું કૃષ્ણનો દાસ, એ બોલી લઈએ, પણ એ પ્રકારનો મનમાં ભાવના, એ પ્રકારનું આપણા શરીરમાં દ્વારા સેવા કે જે દાસને શોભે એવું ન, એ સિંક્રોનાઇઝેશન જે થવું જોઈએ ને, ટ્યુનિંગ જરૂરી છે બધે. ખાલી દાસ કહેવા માત્રથી દાસત્વ નથી આવતું, પણ મન, વાણી અને કર્મથી. અને એ પણ પ્રભુ કૃપાથી જ પ્રભુ એ સિદ્ધ કરાવે છે, એવી સાધન સાધ્ય નથી. એટલે દયારામભાઈ કહે છે ને કે આપ સ્વામી સદાય હું દાસ રે નાતો નિભાવ, આપ કૃપા કરશો તો મારાથી નિભશે, બાકી નહીં નિભે. મારું તો બધું લૌકિકમાં જ જાય છે, આપની કૃપા હશે
તો મારાથી આ દાસત્વનો, આ સ્વામી સેવકનો સંબંધ નિભશે. આપની કૃપા વગર આ મારા સાધનથી હું આને નિભાવી. એટલે રૂચે આપને કરાવો એવી ટેવ. આપ મારામાં ઉપર એવી કૃપા કરો કે હું જે કાંઈ કરું એવું જ કરું કે જે આપને રૂચે, જે આપને ગમે એવું જ હું કરું. સમર્પણ શું છે મારા વાલા? કે બધું એક દાસ તરીકે સંબંધિત જે કાંઈ ભી છે એ બધામાં સ્વામી તરીકે ભગવાનની સત્તાને માનવી. કે અપનો ઠાકુર આપ હોય સો ચેરો, યામે કહા ઘટે ગો તેરો. એ પ્રભુ આપણા સ્વામી થાય, એ પ્રભુના આપણે દાસ થઈ અને આ જીવન યાપન કરીએ તો દાસત્વમાં જે ફલ સિદ્ધિ છે એનાથી ઊંચું ફલ ગોપીજનો કહે છે કે ના, કોઈ દાસત્વથી ઊંચું કોઈ મોક્ષ ભી નથી. આગળ ગોપીજનો વિક્ષ્યાલકા વ્રતમ તવ કુંડલશ્રી ગંડસ્થલાધર સુધમ હસિતાવલોકમ. આમાં ચારેય પ્રકારના મોક્ષ આપના મુખારવિંદના દર્શન સામે ફીકા છે એમ ગોપીજનો કહે છે. આગળ કહે છે દત્તા ભયમ ચ ભુજ દંડ યુગમ વિલોક્ય વક્ષ શ્રીય કરમણમ ભવામદાસ. કેટલી સુંદર વાત કરે છે કે ઇન્દ્રનો વૈભવ આપ કયો છો, ઇન્દ્ર જેવો વૈભવ પ્રાપ્ત થઈ જવો, તો એમાંય નિર્ભયતા તો નથી. ઇન્દ્રને પણ કેટલો ભય લાગે છે ને એના ભયને પણ દૂર કરવા વાળા તો આપ જ છો. દત્તા અભયમ ચ ભુજદંડ યુગમ. જે ભુજદંડ પરસે ભય હર્યા એવા નાથ અમિત ઉદાર વલ્લભાખ્યાનમાં આવે છે કે દાસત્વમાં તો આપોઆપ એ નિર્ભયતા, કેમ કે હરિ મારી ઉપર બિરાજે છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, મને કેવાનો ભય? તો એવું ઇન્દ્રાસન કે એ બી શું કામનું કે જેમાં આટલો ભય હોય સતત. દત્તા ભયમ ચ ભુજદંડ યુગમ. આગળ કહે છે કે જે લક્ષ્મીજીને આપે વક્ષસ્થળ પર સ્થાન આપ્યું એમને પણ એ ભય છે કે બીજા કોઈની દ્રષ્ટિ એમાં ન પડે એમની ઉપર. એટલે એ, કેમ કે બધાની લક્ષ્મી ઉપર જ દ્રષ્ટિ છે, ચાહે મનુષ્ય કયો કે દેવતા કયો, તો બધાની દ્રષ્ટિ છે. એટલે કોઈ અન્યની દ્રષ્ટિ ના પડે એટલે એ લક્ષ્મીજી પણ આપે જ્યાં સ્થાન આપ્યું વક્ષસ્થળ ઉપર, એ વક્ષસ્થળનું સ્થાન છોડીને ચરણ પકડીને બેસી ગયા છે. કેટલી સુંદર વાત ગોપીજનો કરે છે કે લક્ષ્મીજીને જે સ્થાન આપ્યું છે એ સ્થાન વક્ષસ્થળ છોડીને પણ આપ ચરણ પકડીને બેસી ગયા છે. તેથી અમે સમજીએ છીએ કે દાસ્ય જ સૌથી ઉત્તમ છે અને અમને આપનું દાસ્ય સિદ્ધ થાય એવી કૃપા અમારા ઉપર કરો. એ જ ધર્મને અહીં વૃત્રાસુર પ્રથમ શ્લોકમાં કહે છે કે દાસનો તો ધર્મ જ એ છે કે મન, વાણી અને કર્મથી. આપણે જો મન, ઘણા એમ કે મન તો બહુ છે સેવા કરવાનું, મન તો બહુ છે વ્રજમાં જવાનું, પણ કૃપા કરે ત્યારે થાય. મારા વાલા હાથ પગ ચાલે છે, આંખે દેખાય છે, બધું વ્યવસ્થિત ટનાટન હાલે છે, પ્રભુએ ઘર આપ્યું છે, સાધન સંપત્તિ આપી છે, એ બધી કૃપા જ છે. બીજી કૃપાની રાહ જોવાની નથી. માઇન્ડેડ હાથમાં તુલસી દળ લઈ અને આપણે વચન આપ્યું છે, બહુ મોટી મોટી વાતો કરી છે, પણ એ પ્રમાણે એટલે ટ્યુનિંગ. દાસ ખાલી કહેવાવાથી, ખાલી કંઠી પહેરી લેવાથી કે તિલક કરવાથી દાસત્વની સિદ્ધિ નથી, પણ મનસા વાચા કર્મણા. આપણું મન, વાણી અને કર્મમાં એ દાસત્વ ઝલકવું જોઈએ. તો એ વાતને અહીં આપણે મન સ્મરેતામ, મન આપના એવા પ્રાણપતિના ગુણોનું સ્મરણ કરે, વાણી સતત એનું રટણ કરે અને આ કાયા મારી સતત એ પ્રાણપતિની સેવામાં લાગેલી રહે, એ દાસનો ધર્મ છે. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો, આ ધર્મ પુરુષાર્થ આપણો અહીં બતાવવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય બીજું નાન્ય ક્વાપી કદાચન, આ સિવાય બીજો કોઈ કાર્ય, બીજો કોઈ ધર્મ આપણો નથી. આપણો પરમ ધર્મ એ પુષ્ટિ પ્રભુની
સેવા મનસા વાચા કર્મણા દાસના ભાવથી કરવી. તકલીફ મારા વાલા આપણી છે ને કે આપણું બોલવાનું કંઈક જુદું છે, કરવાનું કંઈક જુદું, કોઈ ટ્યુનિંગ નથી. એટલે એ જેમ ઓલું સંગીતના ફંક્શનમાં તમે જાઓ ને તો બધું ટ્યુનિંગ બહુ જરૂરી છે. એટલે ઓલા ક્લાસિકલના ને ફંક્શન હોય, કોઈ તમે ગયા હોય તો ખ્યાલ હશે કે પહેલી 15-20 મિનિટ તો એમાં જ જાય, ટીણિંગ ટીણિંગ કરે ને તબલાને ઠોકે ને હથોડીથી બધું ટ્યુનિંગ કરે. શું કામ? કેમ કે તબલું જુદું જાતું હોય છે, ગાવાવાળો જુદો જાતો હોય છે, વાદ્ય કંઈક જુદું જાતું હોય છે, તો તમને મજા નહીં આવે. એ બધું એક ટ્યુનમાં કરવું પડે, ત્યારે એની આનંદ છે. હવે દાસ તરીકેનો આપણું જે આપણને સ્થાન આપ્યું છે દાસ તરીકેનું, તો એ સ્થાનને લાયક આપણી વાણી, આપણા વિચાર, આપણું વર્તન હોવું જોઈએ. એ પ્રકારે ટ્યુન્ડ ના હોય તો પછી આ જે ભક્તિ, જે ભજન રૂપી સંગીત ચાલે છે, તો પ્રભુનો સ્વર સાથે આપણો સ્વર કંઈ મેળ જ નહીં ખાય. સ્વામી સેવકનું ટ્યુનિંગ જરૂરી છે. અને દેવનું ભજન તો દેવ જેવા થઈને કરવું, એમ કહ્યું. લીલા તો ત્યારે જ થાય ને, નાના બાળક સાથે એવા થઈને રમો તો બાળકને મજા આવે. તો અહીં દાસ કહો છો તો દાસ જેવા થઈને રહો. આ દાસત્વની બધી નિશાની છે. તિલકમાલા ઘણાઈને એમ હોય કે આની શું જરૂર છે, મનમાં ભાવ છે. નહીં, તિલકમાલા છે ને એ તમને સતત યાદી દેવડાવતી રહેશે કે તમે દાસ છો. તો એનાથી શું થશે કે કાંઈક દાસત્વથી વિરોધી કાર્ય કરવામાં તમે અચકાશો. તમને તરત એ કંઈક ખોટું કરતા પહેલાં તિલકની યાદી હશે, કંઠી હશે ગળામાં, તો ખોટું કરતા પહેલાં સતત એ વિચાર આવશે કે હું દાસ છું, મારાથી આ થાય. તો વેશ ભી એટલો મહત્વનો છે, પણ સાથે સાથે મનમાં ભી એ દાસત્વની ભાવના હશે ને. આજે જેમ લોકડાઉન બધે ચાલે છે અને ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, તો આપણી વૈષ્ણવતાની સુરક્ષા પણ એમાં જ છે કે ચરણરૂપ ઘરમાં આપણે રહીએ. એ દાસત્વનું આપણું જે સ્વાસ્થ્ય છે ને, સ્વની સ્થિતિ, સ્વાસ્થ્ય એટલે સ્વની સ્થિતિમાં હોય એ સ્વસ્થ હોય. આપણું સ્વરૂપ શું છે? દાસ તરીકેનું. તો એ દાસત્વમાં આપણે રહેશું ને તો આપણે સ્વસ્થ છીએ. પણ એ દાસત્વની બુદ્ધિ નહીં હોય, એ પ્રમાણેના આપણા કર્મ નહીં હોય. એટલે મને ઘણો આશ્ચર્ય થાય કે દાસત્વ તરીકે દીક્ષા લઈએ નંદનંદન, કે પ્રભુ હું તમારો છું, હું તમારો દાસ છું, બ્રહ્મ સંબંધમાં આપણે બોલીએ. પણ આજે બધા લેવા આવે ને હું પૂછું ને કે ઘરે સેવા બિરાજે છે, તો આમ એ રીતનું એક્સપ્રેશન હોય આમ એમથી કે જાણે કંઈ ખબર જ નથી. જેના માટે દીક્ષા છે, જેની યોગ્યતા માટે આ દીક્ષા છે, એની જ કાંઈ ભાન નથી, એની જ કાંઈ ગતાગમ નથી, કે એ સમજવાની પડી જ નથી. બસ વૈષ્ણવતા એટલે એ દાસત્વ છે મારા વાલા. ખાલી કહેવાતા સો કોલ્ડ વૈષ્ણવ થાય ને શું મતલબ? તો ફલ તો એ દૈન્ય પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે જ મળશે. એ દાસત્વની બુદ્ધિ હશે તો પ્રભુના સુખ સિવાય બીજો કોઈ સુખનો વિચાર નહીં આવે. આમાં તો આજે આપણી સિસ્ટમમાં એ કરપ્શન અહંકારનું ગરી ગયું છે. એટલે આપણે જોઈ શકીએ કે મનોરથમાં બી મનોરથી પોતાના સુખનો વિચાર કરે, દર્શનાર્થી બી પોતાના સુખનો વિચાર કરે. મને ખ્યાલ નથી, મેં ઘણા ટાઈમ પહેલાં એક ભાઈ પાસે જ સાંભળ્યું હતું કે અમુક સેવાવાળા બધા ભેગા થયા વ્રજમાં અને બધાના ઠાકોરજી ભેગા પધાર્યા અને રાતે સત્સંગ જામ્યો ખૂબ. અને અડધી રાત થઈ પછી બધાને એવો વિચાર આવ્યો કે ભજીયા ખાય. ભજીયાની ઈચ્છા થઈ, ભજીયામાં મજા આવશે. એટલે કે હા વાંધો નહીં, તો ભજીયા તૈરાન મરચાં ભજીયા બધું કર્યું. હવે સેવાવાળા બધા એમ થયું કે એમને એમ તો ખવાય નહીં, કરવું શું? તો રાતે 1:30 વાગે ઠાકોરજીને જગાડ્યા, ભજીયા ધર્યા ને પછી હવે મને એ સાંભળીને એવો વિચાર આવ્યો કે ઠાકોરજી શું
અન્ન આપણું પ્રસાદી કરવા માટે બિરાજે છે, એમાં ઠાકોરજીનું સુખ શું? મારા વાલા, આપણે ત્યાં એવા એવા પ્રસંગો આપણે જોઈએ. ઘનશ્યામલાલજી, સાતમા લાલજી આખી રાત પોતાના પ્રભુની સેવામાં એટલી તત્પરતા કે આખી રાત ઉષ્ણકાલમાં પ્રભુને સૈયામાં પોઢાડી અને પંખાની સેવા કરતા. અને આપને ભાવી કે દર્શનનો અધિકાર નથી એટલે આપના નેત્રો મૂંદીને રાખતા, નેત્રો બંધ રાખતા, નેત્રો બંધ રાખતા, પંખાની સેવા આખી રાત આપ કરતા. ત્યારે પ્રભુ શ્રી મદન મોહનલાલ આપ આજ્ઞા કરતા કે આપ આંખ ખોલીને દર્શન કરો, પણ આપ દર્શન ના કરતા. શું કામ? કેમ કે એ ભાવના એમના હૃદયમાં હતી સપ્તમલાલજીના કે હું દર્શન કરીશ એમાં પ્રભુને શું સુખ છે, એમાં તો મારી આંખોને સુખ છે. તો મારું સુખનો વિચાર એ દાસ ધર્મ નથી મારા વાલા. જેમ પદ્મનાભદાસજીએ પોતાનું બધું ગીરવે રાખી દીધું પણ મહાપ્રભુજીને શ્રમ થવા ના દીધું. આજે મારા વાલા આપણે આપણા સુખ માટે, આપણા અર્થ માટે, આપણી કામનાઓ માટે શ્રમ દેતા જરા એચકાતા. ઘણા એમ કે શ્રમ માટે તો આપનો જન્મ થયો. તો એ દાસત્વની બુદ્ધિ આમાં ટ્યુનિંગ એટલે પછી તબલું જુદું જાય, સિતાર જુદું જાય, ગાવાવાળો કંઈક જુદું વગાડે તો કાંઈ ટ્યુનિંગ રહેવાનું જ નથી, સાંભળવામાં મજા નહીં આવે. આપણી અત્યારે જે ભજનની સિસ્ટમ છે ને એ એટલી અનટ્યુન્ડ છે કે એના લીધે આપણને એમાં કોઈ ફલનો સ્વાદ નથી આવતો. સંગીત સાંભળવાનો જે કાનને આનંદ આવે એ જ તો ફલ છે ને. એવી રીતે અહીં પછી આ બધું ટ્યુનિંગ ના હોય એટલે શું થાય કે ભગવદ નામમાં મન નથી લાગતું. મન સ્મરે તામ સુપતેર ગુણા નામ, પણ મન સ્મરણ કરવામાં લાગતું જ નથી. બધે લૌકિકમાં ભટકે રાખે છે, આમ થાય છે. એ દાસત્વની સિદ્ધિ માટે જ એક વાત સમજો મારા વાલા કે એ દાસત્વની બુદ્ધિ આપણામાં સતત રહે ને એટલા માટે જ આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે નવરત્નમાં કે તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ ભીરેવ સતતમ. સતત શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમના ઉચ્ચારણથી શું થશે કે સતત તમારી અંદર એ યાદી રહેશે કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, હું કૃષ્ણનો દાસ છું. મારાથી આ થાય? મેં એક બહુ સરસ વાર્તા ક્યાંય વાંચી હતી કે એક ધોબી હતો, એનો એક ગધેડો, અને ધોબીને અહીંયા એક ગાય હતી અને એક બળદ હતો. એને બાજુના ખેતરમાં એક બળદ રહેતો. હવે એકવાર ગધેડો ફરતા ફરતા એ ખેતરમાં ગયો ને બળદ સાથે બેઠો અને વાતુમાં કીધું. એટલે ગધેડાએ કીધું કે મારે તો બહુ આ ઉપાધિ, રોજ આટલું વજન ઉપાડીને જવું પડે, આટલું બધું કરવું પડે. એટલે બળદે કીધું કે હા એ તો આપણું કાર્ય છે, મારે જો ખેતરમાં મને હાકે મારા માલિક તો એ બધું મારે જેમ કેમ કરવું પડે. તો ગધેડાએ કીધું કે જો હું તો શું કરું કે હું ખોટો પડી જાઉં, મારામાં અશક્તિ દેખાડું, ખોટું મારામાં ઓલું બધી ઉપાધિ થઈ ગઈ, બીમાર પડી ગયો કે એવું કરું તો એનાથી શું થાય કે માલિકને દયા આવે ને પછી હું કામથી બચી જાઉં. તું એવું ચાલુ કરી દે તો પછી તારે ખેતરમાં આટલી ઉપાધિ ના કરવી પડે, આટલી મહેનત ના કરવી પડે. પેલા એ થોડીક વાર વિચાર્યું બળદે કે જો ભાઈ તારાથી થઈ શકે, મારાથી ના થઈ શકે. ગધેડાએ પૂછ્યું કે કેમ? હું કરું છું ને એનું રિઝલ્ટ જોરદાર આવે છે, તું આવી રીતે કરવા માંડે એટલે તારે કામ નહીં કરવું પડે, આરામથી બેઠા ખાજે. પેલા એ કીધું કે હું એવું કરવા જાઉંનો વિચાર કરું ને ત્યાં મને સતત એવો વિચાર આવે કે હું કોનું સંતાન છું, હું ગાયનું સંતાન છું, મારાથી આવું કામચોરી ના થાય. તો મારા વાલા આ વદદ ભીરેવ સતતમ છે ને એ આપણને સતત યાદ દેવડાવે કે આપણે કોના દાસ છીએ, આપણે કોના સેવક છીએ. તો જે કાંઈ વિરોધી ભાવો હશે ને એ આપોઆપ દૂર થઈ જશે.
કાંઈ વિરોધી કાર્ય કરતાં આપણે 10 વાર વિચારશું કે ના અમારી વૈષ્ણવતા. હું હંમેશા કહું કે દાસત્વ છે ને એ જવાબદારી છે. અધિકાર તો છે, સાથે સાથે એમાં જવાબદારી બી છે કે આપણે કંઠી પહેરી છે તો આપણું વાણી, વર્તન, વ્યવહાર ક્યારેય એવો ના હોવો જોઈએ કે જેનાથી વૈષ્ણવતા લજાય. પ્રભુનો દાસ હોય ને એ તો મૃદુભાષી હોય, એનું વાણી, વર્તન, વ્યવહાર ક્યારેય જડ ના હોય. અને જેની વાણીમાં, જેના મનમાં, જેની ક્રિયામાં સતત કૃષ્ણ જ વસેલા છે, એનું કાંઈ ખરાબ હોય જ ના શકે, એનું કાંઈ લૌકિક હોય જ ના શકે. બધું એનું રસરૂપ અલૌકિક થઈ જાય છે. તો એ દાસ્યની માગણી, અહીં ધર્મરૂપ દાસ્યની માગણી વૃત્રાસુર કહે છે કે એ જ ધર્મ પુરુષાર્થ છે. એમાં જ અમારો ધર્મ એકમાત્ર એ જ છે દાસ તરીકેનો કે આપના સ્વામીના સુખનો સતત વિચાર કરીએ, સતત આપની સેવામાં જોડાયેલા રહીએ. એ ભાવ જ્યારે સતત સર્વદા સર્વભાવેના ભજનીય વ્રજાધિપ મારા વાલા, એ તો ત્યારે જ આવે કે જ્યારે લૌકિક અહંકારોને ખંખેરીને આપણે પ્રભુ સન્મુખ જઈએ. લૌકિક વૈદિક અહંકારો, નાત જાતના અહંકારો, હું શ્રેષ્ઠી કે હું શેઠ કે હું મનોરથી કે હું ફલાણો કે આ કે ઢીકડો, હું ગામનો મોભી કે એવા બધા અહંકારમાં નુકસાન જ છે મારા વાલા. એમાં કાંઈ અલૌકિક રસ ક્યારેય પ્રાપ્ત થવાનો નથી. પણ એક વૈષ્ણવ તરીકેનો વૈષ્ણવત્વમ હિ સહજમ, કે હું દાસ છું, અમે રાજના ખાસા ખવાસ, હું વૈષ્ણવ. એટલે હું હંમેશા બધાને કહેતો રહું કે સત્સંગમાં તમે જાઓ ને ઇવન તમે બી એ વસ્તુ વિચારજો, જેટલા બી આપ ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા છો, એ વાતને અનુભવથી જ સમજમાં આવશે કે અષ્ટાક્ષરનો કેટલો પ્રભાવ છે. કેમ કે વાણી છે ને એ મધ્યમાં છે. મન, વાણી, ક્રિયા, મનસા વાચા કર્મણા, વાણી મધ્યમાં છે. વદદ ભીરેવ સતતમ શું કામ કહ્યું કે એ દાસત્વનો, એની ટીકામાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કેટલી સુંદર વાત કરે કે જેમ મારો એક મિત્ર હતો, મિત્ર વધારે ને વૈષ્ણવ ઓછો હતો, વૈષ્ણવ હતો એટલે હું ઘણી વખત એને કહેતો કે એલા કાંઈક તું વૈષ્ણવ થયો છે, કંઠી પહેરી છે, તો કાંઈક તો ભગવદ નામ લે, કંઈક પાઠનો ક્રમ રાખ, કાંઈક એકાદ પાઠ કર, 16 ગ્રંથમાંથી માળા કર. તો મને કહે કે યાર હું જ્યારે પાઠ કરવા ને માળા કરવા બેસું ને બગાસા બહુ આવે. તો મારા વાલા, એ દુષ્ટતા, એ આસુરીપણું છે, એ તો એના લીધે એ ભાવ પ્રગટ થવો અઘરો પડશે. ગુસાઈજી કેટલી સુંદર વાત કરે છે કે તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ ભીરેવ સતતમ, સતત એને વાણી દ્વારા બોલતા રહેવું બહુ જ મહત્વનું છે. શું કામ? શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ ત્યાં સુધી કહે છે કે જો તમારી અંદર દાસત્વનો ભાવ ના હોય, દાસત્વની બુદ્ધિ ના હોય, તો પણ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ તો બોલતા જ રહેવું. કેમ કે વાણી છે ને, વાણીથી જે આપણે બોલતા રહીએ ને એ ક્યારેક આપણા મનમાં આવે, એ ક્યારેક આપણી ક્રિયામાં આવે. આ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે અને વાણી વચ્ચે છે. એટલે દેહલી દીપક ન્યાયથી વાણીની અસર મન અને ક્રિયા બંને ઉપર થાય. સતત બોલતા રહેવાથી એ વિશ્વાસ આપણી અંદર સંપાદિત થાય. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. એનાથી શું થશે કે સતત એ ભાવ હૃદયમાં જાગૃત થશે કે હું કૃષ્ણની શરણમાં છું, હું દાસ છું. અને એ ભાવ દાસત્વનો જાગૃત રહેશે ને તો એ આપોઆપ મનમાં બી એ ભાવો આવી જશે અને ક્રિયા પણ એ પ્રકારની દાસ તરીકેની તમારી. દેહલી દીપક ન્યાયનો મતલબ એ છે કે દરવાજા ડેલીએ દીવો રાખ્યો હોય ને, તો ડેલીમાં જે દીવો રાખ્યો હોય ને એનો પ્રકાશ આ બાજુ બી જાય અને ટૂંકમાં અંદર બી જાય અને બહાર બી જાય. એવી રીતે વાણીમાં આ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ રૂપી દીવો રાખશો ને મારા વાલા, તો વાણીનું સ્થાન વચ્ચે છે. મન, વાણી અને ક્રિયા. તો વાણીમાં દીવો રાખશો ને મારા વાલા, તો એનો પ્રકાશ મન બાજુય જશે અને ક્રિયા બાજુય જશે. તો મન, વાણી, કર્મથી એ દાસત્વ મારું સિદ્ધ થાય. એ ધર્મ પુરુષાર્થની માગણી અહીં વૃત્રાસુર કરે છે. આપણને એમ થાય
કે અસુરમાં આટલી ભગવદ ભાવના આ બધું કઈ રીતે? તો એના પૂર્વજન્મની કથા. એ ચિત્રકેતુ રાજા હતા અને ચિત્રકેતુ રાજા એ ભગવદ ભક્ત હતા. પુત્રની કામના, એમની હજારો રાણીઓ છતાં પુત્ર નહોતો અને અંગિરા ઋષિ એમને ત્યાં આવ્યા અને એક રાણીએ પુત્રની માગણી કરી. એને એમની કૃપાથી પુત્ર થયો, આશીર્વાદથી. બીજી રાણીઓને ઈર્ષા થઈ, દ્વેષ થઈ, એટલે એ પુત્રને ઝેર આપ્યું અને એ મરી ગયો. પુત્રના મરણથી રાજા ચિત્રકેતુ અતિ શોકાકુલ થઈ ગયા. એ સમયે નારદજી અને અંગિરા ઋષિ આવ્યા અને કહ્યું કે પહેલાં બી અમે તમને ઉપદેશ કરવા જ આવ્યા હતા, પણ તમે તો પુત્રની માગણી કરી, એટલે અમે ઉપદેશ ના કરીને પુત્ર આપ્યો. અને એમને જ્ઞાન આપ્યું, પાંચરાત્ર આદિનું જ્ઞાન નારદજી દ્વારા એમને વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ. એ ખૂબ જ મોટા ભગવદ ભક્ત થયા ચિત્રકેતુ રાજા. અને એક દિવસ વિમાનમાં બેસીને ફરતા હતા અને જોયું કે સભા વચ્ચે શિવજી પાર્વતીજીને આલિંગન કરીને બિરાજે છે. ત્યારે અભિમાનવશ એમણે મસ્કરી કરી કે આ શિવજી તો ઉપદેશ કરવા યોગ્ય છે, વૈરાગી છે, આ રીતે સભા વચ્ચે પત્નીને પણ પોતે આમ બેસાડીને બેઠા છે. શિવજી તો કાંઈ બોલ્યા નહીં, પણ પાર્વતીજીથી આ અપમાન સહન ના થયું. એટલે પાર્વતીજીએ એમને હીન આસુરીઓનીમાં જવાનો શ્રાપ દીધો અને એના કારણે એ વૃત્રાસુર થયા. પણ ભગવદ ભક્ત હતા એટલે આ જન્મમાં પણ એ ભક્તિની સ્મૃતિ એમનામાં વિદ્યમાન છે. એટલે જ એ ફરી પાછું એવો અભિમાનવશ થઈને કોઈનો અહંકારવશ થઈને કોઈનો અપરાધ ન કરી બેસે. એટલે આવી દીનતા પ્રગટ કરે છે કે દાસ નહીં પણ દાસનો પણ દાસ થાવ. અને અહીં તો ભગવદીઓની કૃપાથી જ ભગવાનની કૃપા છે. એ વાર્તા સાહિત્યથી આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે. આચાર્ય ચરણ પણ આ આજ્ઞા કરે, મહત્તામ કૃપયા યાવદ ભગવાન દયૈષ્યતિ. ડાયરેક્ટ અહીંયા કાંઈ નથી થતું મારા વાલા. ભક્તોની કૃપા આપણા ઉપર, દમલાજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શ્રી વલ્લભની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. તો એ દાસ ધર્મરૂપ પુરુષાર્થ અહીં વૃત્રાસુરે બતાવ્યો છે. બીજા શ્લોકમાં અર્થ પુરુષાર્થ બતાવે છે. એને બી વિશેષ કરીને આપણે એનું વિવેચન તો આવતી એકાદશીમાં આપણે જોશું. પણ એક વાત સમજો કે અર્થો હરિરેવહિ, અર્થ પણ ભગવાન જ છે. હવે પ્રભુ સર્વ સમર્થો હોય એમ આજ્ઞા કરી છે, તો સમર્થનો અર્થ એ થાય કે પ્રભુ બધું જ કરવા સામર્થ્યવાન છે, પ્રભુમાં બધું જ સામર્થ્ય છે. અને સમર્થનો અર્થ એ પણ થાય કે સમ્યક અર્થ, કે જેટલા ભી કાંઈ અર્થ છે ને એ પ્રભુ જ છે. અર્થનો મતલબ શું? સંપત્તિ, સંપદા. અર્થ માટે આપણે જિંદગીમાં કેટલા બધા પુરુષાર્થ કરતા હોય, કેટલી ભાગાભાગી કરતા હોય, પણ જેને આ અલૌકિક અર્થ પ્રાપ્ત થઈ જાય, જેનો અર્થ જ કૃષ્ણ થઈ જાય, તો પછી એને બીજું જેટલા ભી અર્થો છે એ બધા એને સ્વતઃ તુચ્છ લાગવા માંડે. દામોદરદાસજીની વાર્તા પ્રસંગમાં જોવો મારા વાલા, કે જ્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ પરિક્રમા કરતા પધાર્યા, આપણે પ્રસંગમાં જોઈએ કે દામોદરદાસજી છજ્જા ઉપર બેઠા છે ખિડકીમાં, અને આચાર્ય ચરણને જોઈને જ સીધો ભૂસકો માર્યો. નીચે સીડી ઉતરવાની એમને સાધન કરવાનું ભાન ના રહ્યું, એટલો આસક્ત એમાં, કેમ કે એમનો અર્થ જ ઈ છે. ત્યારે શું ચાલતું હતું? આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી જોવો ને તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર ચાલતું હતું. એમના પિતા હરિશરણ થઈ ગયા હતા, 4 ભાઈઓમાં પ્રોપર્ટીના ભાગલા પડતા હતા. બીજા 3 ભાઈઓએ વિચાર્યું કે આપણે તો કાંઈક ગમે એ કરીને ધંધો કરીને વધારે કમાઈ લેશું, પણ આ દામોદરથી થશે નહીં, એનામાં એને બહુ રુચિ એ નથી ને એ કાંઈ કરવાનો નથી, તો આપણા બધામાંથી મોટો ભાગ આપણે આને આપી દઈએ.
દામોદરદાસજીએ કહ્યું કે આ અર્થમાં મને રુચિ જ નથી, તમારે જે કરવું હોય એ કરો. જો પ્રોપર્ટીના ભાગલા પડતા હતા. અને આ એકદમ, કેમ કે હરિના ભક્તોને ક્યારેય લૌકિક અર્થમાં રુચિ રહેતી જ નથી. બીજા શ્લોકનું વિવેચન જોશું ત્યારે આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવશે. એના માટે તો અર્થરૂપ ભગવાન જ છે. અર્થો હરિરેવહી, એ ભગવાન રૂપી કુંભનદાસજી જેવા બાદશાહે બોલાવ્યા, બાદશાહને કહી દીધું કે ભાઈ મને તારું મોઢું દેખાડવા હવે બોલાવતો નહીં. આવત જાત પનૈયા તૂટી, બિસર ગયો હરિનામ. તો એ જે ખુમારી છે ને દાસત્વની, મારા વાલા, એ દાસત્વની ખુમારી છે કે સકલ અર્થ રાજા માનસિંહ બધું દેવા આવ્યો. હવે જેની ગોદીમાં રાજા માનસિંહના તો એ ચક્ષુથી દર્શન ના કરી શકે, એને ખ્યાલ નથી કે કુંભનદાસજીની તો ગોદીમાં સકલ જગત, સકલ લોકનો અર્થરૂપ એવા શ્રીજી આપ બિરાજ્યા છે. એ તો ભૌતિક અર્થ જ વિચારશે. એટલે હું હંમેશા કહું છું કે માખી મચ્છર ને હોય ને એ કચરા ઉપર જ બેસે ને સારી વસ્તુ ના ફાવે. તો એવી આપણી વૃત્તિ આપણે જો બીજા અર્થમાં શકટભંજન લીલામાં પણ એ વાત બતાવી કે અલૌકિક રસ ઉપર ક્યારેય લૌકિક રસ ટકે નહીં. એટલા માટે જ ભગવાને ગાડાને લાત મારી અને જે કાંઈ લૌકિક રસો હતા એનો નાશ કરી દીધો. કેમ કે આપણા માટે તો ભગવાન જ અર્થરૂપ છે. અને એ અનેક પ્રસંગો તમે જુઓ કે લૌકિક અર્થની કોઈ કામના કરી નથી ભગવદીઓએ. હંમેશા એ અલૌકિક અર્થ પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી બીજું શું જોઈએ, એ જ ભાવના એમના હૃદયમાં કે આપનું દાસત્વ પ્રાપ્ત થયું, આપની સેવા પ્રાપ્ત થઈ, પછી લૌકિક અર્થનું શું કરવું. અને લૌકિક અર્થ તો આજ છે, કાલ નથી, કદાચ પૂરું થઈ જાય તો એ ક્યાં કાયમી માટે રહેવાનું છે. તો એ અર્થરૂપ સમર્થ એટલે કે સકલ સમ્યક અર્થરૂપ પણ ભગવાન પોતે જ છે. અર્થો હરિરેવહી. તો શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી, શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી એવા પુષ્ટિ પ્રભુની સેવા જ્યારે આપણને મળી હોય તો એ જ પરમ ફલ છે. યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો, નીકે રાખે યશોદા મૈયા, નારાયણ બ્રજ આયો. એમની કૃપાથી એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણા ઘરે પધાર્યા છે. એને નીકે રાખો. એની પાસે માગણી નથી કરવાની. આપણી તો જન્મો જન્મની માગણી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરીને પૂરી કરી દીધી. પછી બીજો કયો અર્થ બાકી રહી ગયો? પણ એને આપણે સમર્થ નથી ગણતા, એને સમર્થ આપણે નથી જાણતા. એટલે આજે મારા વાલા આ બધા ઉપાધિ ને ખેલ આપણે ઊભા કરીએ છીએ કે જે સકલ અર્થરૂપ છે એની પાસેથી જ લૌકિક વૈદિક અર્થની કામના લઈને આપણે જાય છીએ. તો વૈષ્ણવનો અર્થ પુરુષાર્થ તો પ્રભુ પોતે જ છે. એનાથી મોટું ધન બીજું કોઈ નથી. એટલે આપણે જતન કર રાખ્યો. કીર્તનમાં આવે ને કે બહુ સંભાળીને રાખજો. શ્રી રણછોડલાલજી ના ચરિત્રમાં આવે છે રાજનગર કે એક વખત બધું કીર્તન ને ચાલતું હતું. દર્શન વૈષ્ણવ જે અંગત વૈષ્ણવો દર્શન કરતા હતા, કીર્તન ચાલતું હતું, મનોરથના દર્શન, અને એમાં લાઇટ ગઈ, અંધારું થઈ ગયું. અંધારું થઈ ગયું તો શ્રી રણછોડલાલજી આપના પ્રભુના ગાદીજીને ચોંટી ગયા, એકદમ પકડી લીધા પ્રભુના ગાદીજીને. એટલે મુખિયાજીએ કહ્યું કે અરે કૃપાનાથ, અહીંથી તો કોણ પ્રભુને લઈ જશે, કોણ અંદર આવી જશે? તો કહ્યું કે નાના, આ તો માંડ પ્રાપ્ત થયું છે, આને તો બહુ સાચવીને રાખો. તો મારા વાલા, એ તો આપણું પરમ અર્થ છે ઠાકોરજી, તો એને તો બહુ સંભાળીને સાચવીને રાખવા. એક મને વાત યાદ આવી. થોડા દિવસ પહેલાં પ્રભુ પુષ્ટાવા કોઈ બેન આવ્યા, એટલે પ્રભુ પૂછતા આવ્યા. અને પછી મેં એમને કેમ કે ઘણાઈને એવું હોય કે રેશમી પેલું ઉપર બાંધે ને તો એમને એમ ખાલી ગાંઠ ના મારે, પણ એમને એમ રેશમી વીંટીને પધરાવે. એટલે મેં એમને જસ્ટ કહ્યું કે તમે આમાં રેશમીમાં વ્યવસ્થિત ગાંઠ મારીને રાખો,
કેમ કે ખુલ્લું હોય તો એ ભય રહે કે કદાચ રેશમી સ્લીપ થઈ જાય, કપડું હાથમાંથી ઝાપીજી ખેલી જાય એવો ભય રહે. એટલે વ્યવસ્થિત એને ગાંઠ મારીને રાખો અને તો પ્રભુને સુરક્ષિત રહીએ પ્રભુ અને કોઈ આપણે ભય ના રહીએ. તો એમણે કહ્યું કે બંધાય તો કેમ? જો આપણે તો બાંધવાના નથી, આપણા વતી મહાપ્રભુજીએ વચને બાંધી દીધા છે. હવે એ આપણા ઉપર પધાર્યા છે તો બાંધીને રાખો ને, છૂટા કરોમાં એને હાથમાંથી જવા ના દો. આ તો યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો, નીકે રાખે યશોદા મૈયા નારાયણ બ્રજ આયો. જા ધન કો મુનિ જપ તપ ખોજત, વેદ હું પાર ના પાયો. જે કોઈ સાધનથી પ્રાપ્ત નથી મારા વાલા, કેટલા પણ સાધન કરી કરીને કેટલા મરી ગયા, કેટલાના દેહ વહી ગયા, પણ એ જપ તપથી, મંત્રોથી, વિધિથી કોઈથી બંધાયેલા નથી. એવા પ્રભુ કેવલ ને કેવલ નિજ ભક્તોમાં રમણ કરવાવાળા, કેવલ પ્રેમથી ભક્તિથી બંધાયેલા છે. એટલે દયારામભાઈ કહે કે પ્રેમે પુરુષોત્તમ પમાય. તો એ વાતને સમજો કે એ તો મહાપ્રભુજીની કૃપાથી એવા પ્રભુ જેને વેદ પણ પાર નથી પાડતું, દેવતાઓને પણ જેમની સેવા દુર્લભ છે, એવો અર્થ આપણા હાથમાં લાગ્યો છે. એટલે એવા પ્રભુને તો બહુ જતન કરીને રાખવા, બહુ બધાને એ પ્રભુ બધાને દેખાડવાની. આપણે બહુ કિંમતી વસ્તુ હોય એટલે હું ઘણી વખત મજાકમાં કહેતો હું, કેમ કે આજે બધું શો ઓફ કરવાની એક કુરીતિ ચાલુ થઈ ગઈ છે. એટલે ઘણા આપણે જોઈએ કે આમાં FBમાં ને વોટ્સએપમાં ને આજના મારા ઠાકોરજીના દર્શન, આ શૃંગાર, આ ફલાણું. એટલે હું ઘણી વખત બધાને કહેતો હું કે તમે આ જે આપણા માટે બહુ જ કિંમતી છે એમના ફોટા તમે રાખો છો. કોક દી એવું કંઈક કરો ને કે બેંકે જાઓ, લોકર ખોલો, લોકર ખોલીને એના ફોટા પાડીને FBમાં કે મારું લોકર, એમાં જોવો મારા ઘરેણા, આ જોવો મારી આટલા લાખની FD. તો એ બધાને ખબર પડે ને મારા વાલા. અહીંયા જ ખબર પડે કે આપણે સાચો અર્થ કોને માનીએ છીએ. જો પ્રભુને આપણે અર્થરૂપ માનતા હોઈએ ને તો ક્યારેય એવો ભાવ આપણા હૃદયમાં, એને તો જતન કરીને રાખવા. નીકે રાખે યશોદા મૈયા, આને તો સાચવીને રાખો, આને કોઈની નજર પડે નહીં એવું આ અલૌકિક ધન આપણને મહાપ્રભુજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. તો એને પકડીને સાચવીને રાખો, એની સુરક્ષા કરો. શ્રી રણછોડલાલજીનો આ પ્રસંગ બહુ જ મને ગમે. એકદમ વળગી ગયા, પેલું કહે ને કાઠિયાવાડીમાં કે જેવો અંધકાર થયું તો ઠાકોરજીના ગાદીજીને વળગી ગયા એકદમ પકડીને, કોઈ લઈ ના જાય. મુખિયાજીએ કહ્યું કે અરે જે અહીંયા કોણ મંદિરમાં આવી જવાનું, આપણે બધા અહીંયા જ છીએ. તો કે નહીં, આ પ્રભુને તો એક ક્ષણ પણ આમને છોડવા નહીં. તો એવા અર્થરૂપ જ્યારે આપણા પ્રભુને મારા વાલા આપણે જાણવા લાગીએ ત્યારે એ અર્થ પુરુષાર્થ આપણો સિદ્ધ થયો પ્રભુ કૃપાથી, એમ જણાય. તો આવી રીતે આ 4 પુરુષાર્થ આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં, જો વૃત્ર અસુર છે પણ ભક્તિના કેવા સુંદર ભાવો એણે દેખાડ્યા છે. અને આપણે અર્થરૂપ પ્રભુની પાસે જ બીજા અર્થની તુચ્છ કામના રાખીએ તો કેટલી એ આપણી, જો અહીંયા અસુર આવા ભાવો દેખાડે છે ને આપણે જો એમ સમજતા હોય કે અમે મહાપ્રભુજીના વૈષ્ણવ, અમે પુષ્ટિ માર્ગીય, તો આપણામાં તો એ ભાવો સહજ સ્વતઃ હોવા જોઈએ. તો કામો હરિદિદૃક્ષૈવ મોક્ષો કૃષ્ણસ્ય ચેત ધ્રુવમ. આપણા ચારેય પુરુષાર્થો કેવી રીતે કૃષ્ણ જ છે, ચાહે એ ધર્મ કયો, અર્થ કયો, કામ કયો કે મોક્ષ કયો, આપણા બધા જ પુરુષાર્થો એ કૃષ્ણ જ છે. એ જ વાત અહીં આમાં વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં વિવૃત્તિમાં સુંદર રીતે શ્રી ગુસાઈજી હરિરાય ચરણ આપ સમજાવે છે. આગળ ન નાક પૃષ્ઠમ ન પારમેષ્ટ્યમ ન ચ સાર્વભૌમમ ન રસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિર અપુનર્ભવમ વા, એ કહીને બધા અર્થ, ઇન્દ્રાસન, બ્રહ્માસન, રસાતલનું સામ્રાજ્ય, પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય, જો અસુરનો ભાવ કેવો છે કે મારા માટે તો અર્થરૂપ આપ જ છો, બીજું બધું અર્થ મારે એની બિલકુલ અપેક્ષા નથી, મારે બીજા કોઈ અર્થ નહીં. આપણે અહીંયા જો માનતાઓના ઢગલા, ગિરિરાજજીની માનતા, પૂનમ ભરવી, યમુનાજીની માનતા,
માનતામાં અરે સૌથી મોટી માનતા તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીએ આપણી પૂરી કરી દીધી કે આપણને એ નંદ નંદન કર અપનો ઠાકુર આપ હોય સો ચેરો યામે કહા ઘટે ગો તેરો. જેની દેવતાઓને સેવા દુર્લભ છે એની સેવા આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, કોઈ લાયકાત વિના, આપણી કોઈ યોગ્યતા વિના, બસ મહાપ્રભુજીનો સંબંધ છે ને એટલે આપણી સેવા પ્રભુ હસતા મુખારવિંદે અંગીકાર કરે. એથી વિશેષ બીજો કયો અર્થ જગતમાં બાકી રહી જાય. એ ભાવના આપણી અંદર જ્યારે શ્રી વલ્લભની કૃપાથી સિદ્ધ થાય તો સમજવું કે અર્થ પુરુષાર્થ એમની કૃપાથી આપણો સિદ્ધ થયો છે, કે જ્યારે એમને જ આપણે આપણું પરમ ધન માનવા લાગીએ. વાર્તા સાહિત્યમાં અનેકાનેક પ્રસંગ છે. આજે આપણો સમય સત્સંગના વિરામનો થઈ ગયો છે. આવતી એકાદશી એ દાન એકાદશી છે, એટલે સમય આપણો જે દર વખતનો 7:30 હોય છે એનાથી આઈ થિંક કલાક દોઢ કલાક મોડો રાત્રિનો સમય સત્સંગનો હશે. આ જ વિષયને આપણે આગળ વધારશું. અર્થ પુરુષાર્થ, કામ પુરુષાર્થ અને મોક્ષ પુરુષાર્થના એ ભાવો, વૈષ્ણવી ભાવો, ભક્તને માટે પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ શું છે એ બહુ જ સુંદર રીતે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં આ બતાવે છે. અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલમ. હરિ શબ્દથી એ વિશ્વાસ કે દાસના ત્રિદુઃખ તો પ્રભુ સહજમાં સ્વતઃમાં કોઈ પ્રાર્થનાની અપેક્ષા વગર એમ જ હરી લે છે. એ ત્રણેય દુઃખોનું હરણ કરી લે ને એ જ હરિ. તો એવા હરિ આપણી માથે બિરાજે. આપણે એના દાસ છીએ. એ ધર્મ પુરુષાર્થનું આપણે આજે યત્કિંચિત વિવેચન જોયું. હજી વિશેષ આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીના ભાવોને આવતી 11ના આપણે ફરી પાછા આ વિષય સાથે સત્સંગમાં મળશું. દાસ તરીકેની એ બુદ્ધિ આપણામાં સતત એ દૈન્ય જળવાઈ રહે એટલા માટે જ આપણે ત્યાં સેવા પ્રકારમાં બી જોઈએ તો સવારે ઠાકોરજીની સેવામાં આપણે જઈએ ને એ જગાડતા પહેલાં આપણે શ્રી યમુનાજીના, શ્રી મહાપ્રભુજીના પદનું ગાન કરીએ કે જેનાથી સતત એ બુદ્ધિ આપણામાં રહે કે આમની કૃપાથી મને સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે. એ સેવામાં જાતા આપણને એ સેવા પ્રાપ્ત કર્યાનો અહંકાર આપણી અંદર પ્રગટ ના થાય. એટલે આપણે પેલા મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી શ્રી યમુનાજીના પદો ગાઈએ કે જેથી સતત સ્મરણ રહીએ કે હું સેવા જે મને પ્રાપ્ત થઈ છે એ કોઈ મારી યોગ્યતાથી, મારા પુણ્યથી કે મારા સાધનથી મને પ્રાપ્ત નથી થઈ. કેવલ ને કેવલ શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલની, શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી મને પ્રાપ્ત થયું છે. એ દૈન્યનો ભાવ જળવાઈ રહે. ઠાકોરજી પોઢાડીને આપણે ફરી પાછા મહાત્મ્ય આશ્રયના પદ ગાન કરીએ કે આ ફલ જેમ હું ભોગવું છું, આ પ્રભુની જે સેવાનું જે ફલાત્મક મને જીવન પ્રાપ્ત થયું છે એ કેવલ ને કેવલ મહાપ્રભુજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે એ દાસત્વની સતત સુધી આપણને રહીએ ને એ પ્રકારનો આપણો આખો વૈષ્ણવી જીવનનો ક્રમ છે. સવારે જાગતા જ કંઠીના દર્શન કરવા, એનાથી બીજું કાંઈ લઈ નથી લેવાનું. હવે તો બધા આ બધું ચાલુ થઈ ગયું છે કે મંગલાના દર્શન કરો તો આ મળે, ઓલું રાજભોગના કરો તો આ ફલ મળે, સંધ્યા આરતીના કરો તો આ. મારા વાલા, દર્શન કરો છો એ જ ફલ છે, એનાથી બીજું શું લઈ લેવું છે? ને જો એ દર્શન કરવાથી બીજું કોઈ ફલ, બીજા કોઈ અર્થની અપેક્ષા રાખો છો એનો મતલબ એ થયો કે દર્શનને તમે ફલ નથી જાણતા. તો એ વાતની જે ડેલિકેસી છે, એની જે નાજુકતા છે ભક્તિની, એને સમજો મારા વાલા. એ નાજુકતાને આપણે જો સમજશું ને તો અહંકાર છે ને જળ છે, અને જળતામાં બધું બગાડ જ થાય, બધું ડિસ્ટ્રક્શન જ થાય. તો ભક્તિ તો બહુ નાજુક છે. તો એની નાજુકતાને સમજો. એ દાસ ધર્મ અહીં પ્રથમ પુરુષાર્થ, જે ધર્મ પુરુષાર્થ છે એમાં આચાર્યો કહે છે કે વૃત્રાસુર એ ધર્મ પુરુષાર્થ રૂપ દાસત્વ અહીં એની માગણી કરે છે. આગળ અર્થ પુરુષાર્થ, કામ અને મોક્ષની પણ આપણે આવતા સત્સંગમાં ચર્ચા કરશું. આપણા ક્રમ પ્રમાણે આશ્રયનું પદ ગાન કરી અને આજના સત્સંગને આપણે વિરામ આપશું. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मांज अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासु होत निवेरो सूर कहा कहे द्विविध आधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण प्यारे की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।